दर्शक बंधु मु प्रज्ञा आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवी प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार एई ओडिया पाला आमरी एई झरगा कार्यक्रम। साहित्यानुरागी अगणित दर्शक मानक बीआर मूवी जोड़ी मोर सादर अभिनंदन। कहीं केउ प्राचीन काल एक शिक्षणीय एवं मनोरंजन धर्मी सांस्कृतिक कार्यक्रम भाव आदरणीय आमर एई ओडिया पाला। आसंतु मोर साहित्यानुरागी दर्शक समाज एक सुंदर विषय वस्तु नहीं आसछंती आमर सुनामधन्य गायिका महाशय मो गायिका प्रभाती महापात्र। मोर विषय वस्तु होछि आज्ञा निकोषा मुक्ति। सारा ओडिशावासी को भूमिष्ठ प्रणाम। आज्ञा आर्य संस्कृति कला होछि पाला। ए पाला बुड़ी जीवा समय रे आमर बीआरबी मूवी आज प्राचीन कला को उज्जीवित करी प्रत्येक पुरपल्ली रे परिचालित करिछंती। तेणु करी मु ताको धन्यवाद जणाउछि। पाला हेउछि आज्ञा एक गण चेतना। जो कला होची विदग्ध कला आर्य कला एमिति एक कला पाला पारु पांडित्य लारु लाभ। हे मोर गुण विशारद पंडित मंडली आपण माने से रामंकर कथा रामंकर गाथा पारु पांडित्य लाभ को लारु लाभ को आपण माने समस्त आज्ञा कर्णपटे श्रवण करी ए कलिकलमश संसार आपण माने समस्त आज्ञा मुक्ति होंतु। एतिकी मोर प्रभुंकर अमल कमल विमल पद तले मोर निवेदन। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार परम ब्रह्म राम भगवान पितांकर आदेशर अनुगामी होइथिले। पितांकर आदेश को रक्षा करी दीर्घ 14 वर्ष काल निर्वास वनवास को आज्ञा शेष करथिले। किंतु पुराण कहिला बापा उत्तम पुआ आउ जणे अछि तृतीय युगर उत्तम पुआ। आलोचना समालोचना पर्यालोचनार केंद्र बिंदु होछि पाला नाही। बोला सिंधु नामे पुत्र एक बोला सिंधु नामे पुत्र एक से जन्म लभिला रे दिन बापा श्रवण कुमार सिंधु अंध पिता माता जलाणीबा जेते बेले बापा जल घट नहीं झरणा को जामती राजा दशरथंकर स्वराघात रे प्राण को बलिदान देले श्रवण कुमार सिंधु है। आज्ञा गला सत्य गला त्रेतया एहा परिवर्ते जुग आसिला आपण मानकर बापा द्वापर जुगर उत्तम पुओ किए कंस महाराज कौची कंस कोनता बापा उग्रसेन को नै कि द्वारपाल करके रखी नथला। हां अरे चंडाली उत्तम पुत्र बोली अधम संतान से जो कोटा बाप मां को बंदी करी आज्ञा द्वार देश रक्षक करी रखे से कोटा अधम संतान नह ताले उत्तम किए से आज्ञा द्वापर जुगर उत्तम पुओ। महाभारत कथा बापा जहाँ को समस्त आज्ञा जानी छंती जहाँकर नाम होती भीष्म। परवर्ती पर्याय रे परवर्ती काल रे तांकर नाम थिला मो बापा देवव्रत। देवव्रत पिता हेउछंती राजा शांतानु हस्तिना कटकर राजा गंगा त्याग करिछंती। गोटे उदाहरण दउछि बाप मां अभिशाप देले मध्य बाप मां को अभिशाप दिने मो बापा आशीर्वाद रे परिणत हुए। काहे कि ना गंगा जते बेले त्याग करूछंती हस्तिना कटकर राजा शांतानु को कहउछंती राजा शांतानु गंगे वर्तमान ये नवजात संतान ए संतान तमे चाली गले बंचिबो केमिति बंचिबो से मां छौंडा छोटा केमिति बंचिबो एठी आज्ञा गंगा कहिथिले आज्ञा बोले सुनो राजा इच्छा हेले
ବଞ୍ଚୁବା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋର ଅଭିଶାପ ବାହାରିଲା ଜନନୀ ମୁଖରୁ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବଞ୍ଚୁଅ ବା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମରୁ ଅଭିଶାପ ବାହାରିଲା ଜନନୀ ମୁଖରୁ ହେ ଗଙ୍ଗା କହିଥିଲେ ହସ୍ତିନାର କଟକର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବଞ୍ଚୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମରୁ ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଭୀଷ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ବରଣ କଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମରିବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଦେବବ୍ରତ। ଗଙ୍ଗା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବିରହ ଜଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାର କଟକର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ଦେବରାଜଙ୍କର କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ରୂପଲାବଣ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ବୁଝିଥିଲେ କିଏ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଦେବବ୍ରତ। କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହୋଦୟ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ କଲମ କଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପିତାର ମନ ବୁଝିପାରେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ସଂସାର ପିତାର ମନ ବୁଝିପାରେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସେ ସଂସାରରେ। ସେଦିନ ବାପାଙ୍କର ମନ କଥା ବାପାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କଥା ଅନ୍ତର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ। ବାପାଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥାକୁ ବୁଝିପାରି ସବିତା ନିଜେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଲେ ନିଜେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇ ସତ୍ୟବତୀ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଡାକିଲେ ଦେବରାଜ 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 କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ନେଇ ଆସି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବଟା କଣ ଆଗେ କୁହ? ପ୍ରସ୍ତାବଟା ହେଉଛି ହସ୍ତିନା କଟକର ଶାନ୍ତନୁ ହସ୍ତିନା କଟକର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ତୁମ କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀକୁ ଅର୍ପଣ କର। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେବବ୍ରତ? ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କଥା କହୁନଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ହଉଛ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସୁଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ଦେବବ୍ରତ କଣ ହେଲା? ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହଉଛ ତମେ ତମ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ହଉଛ ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ତମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ କନ୍ୟାର ବିବାହ କରେଇବି କାଲି ଯଦି ମୋ କନ୍ୟାର କୌଣସି ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ କଣ ଦ୍ୱାର ରଖି ହବ? ଚାଲିଯାଅ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ବାପାଙ୍କ ବାଟରେ ମୁଁ ହେଉଛି କଣ୍ଟା। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବରାଜ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରୟ ବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି। ସେଦିନ ଦେବବ୍ରତ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କଲେ। କେମିତି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାକବି କାଳିଦାସ ବହିଥିବତି କୁମାର ସମ୍ଭବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କଲେ? ଦେବବ୍ରତ ସତ୍ୟରୁ ଉଦୟତି ରବି ସତ୍ୟରୁ ତାପିତ ବହି ସତ୍ୟରୁ ମହତି ରାତ ସତ୍ୟ ସର୍ବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବବ୍ରତ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ।
ଆଜି ଠାରୁ ରାଜ ସିଂହାସନ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ବିଳାସ ସୁଖ କାମନାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଠାରୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି। ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ହେବି କୁମାର, ଆଜି ଠାରୁ ହେବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସିଂହାସନ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟୋଭାର ସତ୍ୟ। ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଦେବବ୍ରତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାମ ରହିଲା ଭୀଷ୍ମ। ସମ୍ମାନୀୟସ୍ପଦ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଉତ୍ତମ ପୁଅ। ଆଜିକାଲି ଯଦି ବାପା ଆଜ୍ଞା ମା ଚାଲି ଯାଉଛି, ବାପାଙ୍କର ବଳ ବୟସ ଅଛି, ବାପା ପୁନର୍ବାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପୁଅ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ କରେଇ ଦଉଛି। ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପୁଅଟା ହେଇଥିବ, ବାପାକୁ ବିବାହ କରେଇ ଦଉଛି ପୁଅ। ତୋ ମା ତ 4 ଦିନ ହେଲା ମରିଗଲା। କାଇଁ ମରିଗଲା? ମୋ ମା କଣ ମରିଥାନ୍ତା? ଆରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋଟା ବିବାହ ହେବି। କଣ କହୁଛୁ ମା? ତୁ ବାହା ହବୁ? ଆରେ ମୋ ମାର ଯଦି ବେମାର ହେଲା ତୁ ତ ମେଡିସିନ ନ ଦେଇ ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇ ମେଡିକାଲରେ ପକେଇ ମାରିଦେଲୁ। ଏବେ କହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହବୁ? ଏ ବାପା ତୁ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ନୂଆ ବୋଉକୁ ଘରକୁ ଆଣେ। କଣ କରିବୁ? ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସୁରାଟ ଫେରା ରହିଯିବି। ଏକରୁ 2 ହେଇକି 3 ହେଇକି ଆସିବି। ଅଲାଗିକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତି ସେଇଆ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା 80 ବର୍ଷର ଯଦି ଜଣେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯୁବକ ପୁଅଟିଏ ଥିବ, କଳି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଣି। ମୁଁ ବାହା ହଉଛି ମୁଁ ବାହା ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ସମାଜ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୁଗ ସତ୍ୟ, ଗଲା ତ୍ରେତୟା, ଗଲା ଦ୍ୱାପର, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୁଗ ଆସିଲା କଳି। କଳିରେ କିଏ ସେ ଉତ୍ତମ ପୁଅ? ଛବି ଭାଇ। ଛବି ଭାଇ ହେଲା ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର। ତା ବୋପା ମାକୁ ଭିନ୍ନ କରେଇ ଦେଇଛି, ମାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଦାଣ୍ଡ ପଟେ, ମାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଭାରି ପଟେ ବାପା। ହେଇକି ଦିଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନ ଦେଇ ନିଜ ମାଇପକୁ ଧରି ଭଲ କି ଖାଉଛି। ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ କଳା ହଉଛି ପାଲା। ସତ କହିବାକୁ ପିଆ ଡରିବି? ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କହିଲି ନା। କଳିଯୁଗର ଉତ୍ତମ ପୁଅ କିଏ ସେ? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡିକୁ ମାରିଲା, ସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡିକୁ ମାରିଲା। 1200 ବଢେଇଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲା। 1200 ବଢେଇ ଶହ ଶହ କରି 1200 ବଢେଇ ଯୋଉ କାମଟା ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱଟା ରାଜା ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ କାମଟା ତୁଲେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କ ପୁଅ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ, ନାମ ତାର ଧରମା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଲା। 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁତି ଦେଲା। ବାପା ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏ କଥାଟା ଯଦି ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଯାଏ, ଏ 1200 ବଢେଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ତ? ତେଣୁକରି ବାପା ମୁଁ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ବାବା, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ମୁଁ ସିନା ଚାଲି ଯାଉଛି ବାବା, ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 1200 ପୁଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି ବାବା। ମୁଁ ସିନା ମରିଯିବି, ହେଲେ 1200 ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯିବେ। 1200 ଶୋକ ସନ୍ତାପିତା ମାତା ପୁତ୍ର ଶୋକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। 1200 ପରିବାର ବଞ୍ଚିଯିବ। 1200 ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ବାବା। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବାବା। ଏଇ କଥା କହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଲା। ଏମିତି ପୁଅ କି ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବାପା କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଯେ ହେବେ ଜନ୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ 100% ରୁ 90% ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ। ସତ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ,
କାରଣ କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ହଁ ଧୋବା ଘର ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବସ୍ ବସ୍ ୟାର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତାଙ୍କ ରସରୁ ବସ୍ ଯୋଉ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହବ ଆପଣ ଟିକେ ପୁରାଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତରେ ଆଚ୍ଛା ଯେ କି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ବାବାଜୀ ଥିଲେ। ବାବା ଥିଲେ ନାମ ହଉଛି ବାପା ଅଥର୍ବା ବାବାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀଙ୍କ ଭିତରେ 3ଟି ବେଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ହଁ ଋକ୍ ଶ୍ୟାମ ଯଜୁଃ 3 ବେଦ। ବେଦ ଏ ଅଥର୍ବା ବାବା ଆଚ୍ଛା ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। କରିବି ହଁ ହଁ ନୂତନ ବେଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଚ୍ଛା ନାମ ତାଙ୍କ ହେଲା ଅଥର୍ବ। ହେ ଋକ୍ ଶ୍ୟାମ ଯଦୁ ଅଥର୍ବ। ହଁ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ହଁ ବେଦ ବାବାଜୀ ମାନେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ମନରେ ଆଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ 3 ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ହଁ ଋକ୍ ଶ୍ୟାମ ଯଜୁଃ ଇଏ ବାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବେଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯାହାର ନାମ ହଉଛି ଅଥର୍ବ। ଅଥର୍ବ ବିରକ୍ତ ଭାବ ନେଇ ସେଦିନ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀର ଗୋଡକୁ ଛୋଟା କରିଦେଲେ। ଅଥର୍ବ ବାବାଜୀ ଛୋଟା ହୋଇ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ମଠକୁ। ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ଦ୍ୱୀପ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଦ୍ୱୀପର ନାମ ହଉଛି କଳ୍ପୀ। ନାଇଁ ହଁ ଦ୍ୱୀପର ନାମ ହଉଛି କଳ୍ପୀ। କପି ମଠ ସେପାଟେ ଦ୍ୱୀପ ହଁ ବାପା ନଦୀଟା ହଉଛି ମଝିରେ। ବୋଲେ ତୁମେ କଥା ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପୀ ଦ୍ୱୀପ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ପରିତ୍ୟାଗ ପାର ହୋଇ ଯିବେ ବାପା ମଠକୁ। ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ସମୟରେ ବାପା ଡଙ୍ଗାଟି ନଦୀରେ ଅଛି ନାଉରି ନାହିଁ। ଭଲ ନାରେ ବସିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଋଷି କହିଲେ ଝିଅ କଣ କହୁଛ ବାବାଜୀ? ନମସ୍କାର। ବାପା ଅଛନ୍ତି? ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ନା ଜଗିକି ବସିଛି। ବାପା ନାହାନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଟିକେ ନଦୀ ପାର କରିଦେ। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତମେ ବାହାଜି ଲୋକ, କାଳେ ମତେ ମୁଣିରେ ଭୟ କରିକି ନେଇଯିବ। ମୁଁ ନଦୀ ପାର କରିପାରିବିନି। ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା ବାବାର ରୂପରେଖକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଦିନ ଜବରଦସ୍ତ ବସିଗଲେ ବାବାଜୀ। ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ସେଦିନ ଯୋଗ ବେଳରେ ବାପା ଜାଣିପାରିଲେ ଅଭିଶା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯଦି ବାପା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ ହୁଏ ବାପା ଇଏ ଅଛି 2.5 ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା। ଅଭିଶା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମିଳନ ହେଲେ ଏଇ 2.5 ଦଣ୍ଡରେ ବା ଘଣ୍ଟା করে ଯଦି ଯେକୌଣସି ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ସେଇ ଦେବ ସଂସାର କୈଲେକ ଶକ୍ତି। ଏହା ଭାବି ଆଜ୍ଞା ଋଷି ବିଚାର କଲେ। କହିଲେ ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ୟାରି ଯୋଗୁଁ ଅଲେକ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଆଣିଦେବି। କହିଲେ ଝିଅ କଣ ହେଲା ବାବା? ତୁ ଖେଳ ଜାଣିଛୁ? କୋଉ ଖେଳ କଥା କହୁଛ? କିତି 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 ଖେଳ ନୁହଁ, ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ। କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ? ହଁ ଝିଅ କହିଲା କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ମୁଁ କରେ। କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ଖେଳ କି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଖେଳୁଛି ତ। ଖେଳୁଛୁ? ହଁ ଝିଅ କହିଲା ଯଦି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ହବ ଏଠି ବର କିଏ ହବ ନା? ବର ହେବି ମୁଁ। କନ୍ୟା ହବୁ ତୁ। ଇଏ ଡଙ୍ଗା ହବ ବେଦୀରେ। ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା ବାବାଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ କୋଣରେ ବାପା ବସିଗଲା। ବାବାଜୀ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତମେ କଣ କହୁଛ ମୋ ଘର ହବ? ମୋ ବାପା କହିଲେ ଡାକିବି। ବାପା ଲୋ ବାବାଜୀ ନେଇଯାଉଛି। ଏ ଆଜ୍ଞା ଋଷି କଲେ କଣ କଲେ? ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର କରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିଲେ। ଅବଦାନ ଭଳା କନ୍ୟା ଯୁବତୀ ହୋଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କନ୍ୟା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଣିକୁ ଛାଟି ଦେଲେ। ବାବାଜୀ ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ 9 ବର୍ଷର ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନବଯୁବାର ପଦାର୍ପଣ କଲା। ଯୋଉ ଝିଅଟା ମନା କରୁଥିଲା ତାରି ଆଡୁ ଇଶାରା ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା
आज से बाबाजी किए से बाबाजी है आज्ञा पराशर धर्म डंगा उपरे तल अच्छा वसुमाता ऊपर अच्छा धर्म देवता देखु आज्ञा दिन बेले आज पराशर ऋषि डंगा को स्थिर करी आज्ञा सबुआड़े कुहुड़ा करदेले चारिपट आज्ञा लोक अच्छा सबुआड़े कुहुड़ा करदेले धर्म डंगा को स्थिर कले पंडित चलला प्रीति 2.5 दंड गोटाए घंटा चाहू चाहू यज्ञ संतान जन्म होइला पराशर ऋषिंकर पुओ व्यास से आनीदे जगत को आगे नूतन वेद औलेख शक्ति पराशर ऋषि व्यास भाया पुओ नथिले नहीं व्यासस्तु भगवान विष्णु व्यास होउछन्ति कृष्णकर द्वितीय अवतार नहीं बाबा देखंतु व्यास भाया पुओ नथिले आमे पाई थांत अष्टादश पुराण आमे पाई थांत ब्रह्मवैवर्त पुराण आमे पाई थांत गीता आमे पाई थांते महाभारत आमे पाई थांते भागवत हे मोर सम्मानीय पद एणु वर्ण शंकर पिला आज्ञा ये वर्ण शंकर आज्ञा ऋषि होउछन्ति पराशर माँ हेउछि आज्ञा योजना गुंधा तांकर गर्भर जन्म हेले व्यास एणु आमे परा दोमिशा खाद्य खाइले दोमिशा खाद्य कहीं आज रोग सृष्टि होछि कहीं आजिकल बेसी आज्ञा डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर हार्ट चोक एमती सडन रोग आक्रमण करुछि आज्ञा आउ से देसी धान अछि लाइलेन धान देसी परिवा अछि हाइब्रिड परिवा देसी मांस अछि बॉयलर मांस बापा देसी माछ मिलुछि आंध्रा माछ सबु आमे दोमिशा खाद्य खाइले दोमिशा खाद्य दीटा जिनिस मिश्रित जो खाद्य आगे आमे खाउछे सबु हमर बुद्धि भ्रष्ट हो जाउछि ताले आमे भी वर्ण शंकर एणु आज्ञा सम्मानीय पद आगंतुक मोर पाला प्रेमी विद्वान कदम्ब कथाटी हेछि कोन से दिन कांदुछंती आजी सुपुत्र उत्तम पुआ विभीषण कहउछंती मां कोनेला मते टिके मार ममता दियो मार ममता पाइबा पाई ए हत भागा संतान अनेक दिन हला अपेक्षा करिछि ताहले तोर मार ममता दरकार नाही ओ मां ठीक अछि आज तोर ए हत भागिनी वृद्धा मां तोते किछि मागिबो तू जदि मते किछि देई परिबु ताहले मु तोते मार ममता निश्चय प्रदान करिबी परिबु कोन मां अरे मु जहां मागिबी मते देई परिबु मालो तुम्हें जहां मागिबो हां दरकार पड़िले ए हत भागा संतान निज जीवन को तुम पद तले बलिदान देई पारे मां नाई रे धन मोर तो प्राण दरकार नहीं सुन बापा मोर दरकार सेई मूर्ख जटाधारी रामर गोटा मुंड जा से रामर मुंड टाकू काटी आनी तो मां पाद तले रखी दे मु तोते मार ममता निश्चय प्रदान करिबी मां चमकी पड़िला आज्ञा धर्म परायण प्रजा रंजन राजा विभीषण बोले मालो रामर मुंडटा को छिन्न करी जदि मु तो पाद तले समर्पण करि परिबि ताहेले भी मु तोर उत्तम पुओ हेले मां कौन हैला जानिछु से राम किए से आपण मानकर संत कवि तुलसीदास महोदय बही हेउछि रामचरित मानस आज्ञा रामचरित मानस रे संत कवि तुलसीदास कहिले कोन कहले बुझौछि आज सुपुआ विभीषण बेस कला मामाजो मामाजो या लोकाया ये पंकज लोचना अरे कुर्ता दिल कना सोचबी मोता
विभीषण कहला माँ जो राम नाम को उच्चारण कले मोक्ष लाभ हो जाए जो राम दुष्ट को दमन करी संत को परिपालन करती जो राम स्वर्ग मर्त्य पाताल ये तीन भुवन अधिनायक जेल परम ब्रह्म ब्रह्ममय पुरुष मालो तू जदि से राम नाम को थरुटे मात्र को जुहारे भजन बंदन करिबु ताले जानिछु ना माँ तू मुक्ति होई जिबु मोक्ष प्राप्ति होई जिबु से दिन धर्मशील प्रजा पारायण विभीषण वृद्धा माता को यही परिपूरक भाव रे बुझेई नहीं बापा आदि छाड़ी देई छुंती अंतपुर माध्यम रे छाड़ी देई छुंती अंतपुर माध्यम रे विश्राम करी छुंती आगे वृद्धा माता निकोसा हठात ही समय त्रिकालिंग देवर्षि नारद ब्रह्मचारी नारद महर्षि आकाश मार्ग रे धीरे धीरे चलु छंती आगे द्वारकापुर जाउछंती केमिति आगे जाउछंती ए विषयटी आपण मान को जदि आगे भलो लगे थाए ताहले मो साथे आगे शेयर करंतु मोर जोगाजोग नंबर होछि 9178674201 एतिकी कहछि नारायण समस्ती को मंगल विधान करंतु। दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपण मानकु केमती लागिला मतामत जणांतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हां सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।